Very good morning. Both the teams are able to hear me. Okay, right. Are you able to see my screen, right? Everyone, right. 22 programs successfully completed. Now we are going to work with 23rd program. Okay, 22 programs are completed. Now we are going with the C level. Okay, page object model. Make it as a side heading. Every student. Page object model. Today onwards, we are going to start. Okay, a framework structure which is implemented in the IT companies. TestNG is also a framework, but okay, with the help of the TestNG, you are going to write it down reusability functions. That thing can be possible by using of page object model. POM. Don't call POM here. POM.xml. POM.xml. What is the meaning of POM.xml? POM.xml is the concept we need to recollect it from Maven. Okay. Here, here we no need to say that POM. Page object model. Okay. Page object model. Okay. POM.xml is totally different concept. It is derived from Maven, and page object model is a entire full-fledged framework which is used in IT industries. Okay, so now our entire full-fledged framework name is page object model. What's your framework you are using in your company? Page object model with TestNG. How you need to say ma? Page object model with TestNG. What is your frameworks? If anyone asks you, you need to say that page object model with TestNG. Like that you need to say. What is the importance of page object model? Rather than writing off every concept in line by line selenium code, okay, if you maintain page object model, reusability is there rather than whatever you maintained up to now selenium codes. For that purpose, okay, we segregated page object model into a hierarchy structure. Note it down. We are going to take locator values separate, test data values separate. We are going to club locator values and test data in one class, that is nothing but repository. Okay, after that every action like XML execution is there, right? With the help of the XML execution you are going to run the scripts, right? Like that, whatever the flow is there, you just call the methods here, test execution methods. Okay, once again I am going to repeat it. Instead of writing driver dot find element by dot xpath locator dot send keys test data, today onwards you need to separate it. Locator values entirely you have to write it separate. Locators, test data you have to write it separate. Test data and locator values you are going to club it in a repository. Okay, once repository is totally ready, depending on the functional flow of the application, whatever the concepts you written in repository, you call that particular methods to test execution. Automatically test execution will give the priority levels, like, so which has to run first. Okay, depending on the priority indication of the methods, it will run. Am I clear, everyone? Sudha, Pavani, and batch, and rest of the team. Concept oriented. You understood, right? Right. So, my dear students, you need to do one thing. You have to create package. What's the package name?
page object model, you need to create the package. How you need to create the package? Go to file, go to new, create package. In that particular package, you have to take general Java class. General Java class, how you are going to take, ma? Right click on it, new, I mean in the package, right click on it, go to new, click on Java class. But my dear students, don't click on public static void main. Okay, just simply create class name. Class name, it should be locators. L should be capital letter, rest of the letters should be small letters. Lacators, locators, like that you need to maintain. So locators, L should be capital letter, rest of the letters should be small. Am I clear? Locators you have to maintain. Okay, once locators are completed, then you can maintain with repository. repository, repository. R should be capital letter. Okay, so very first thing, ma, just you need to maintain locators. How you are going to maintain locators? With the simple Java class. How you need to pick it out? Right click on it, go to new, click on class, only class name locators you have to maintain. Don't click on public static void main, it's not required here. So automatically class created with locators. Am I clear, ma? So open parenthesis, closed parenthesis. So I told you here you need to maintain locators. What would be the syntax for locators? Driver dot find element. Okay, that is the common, and locator value by dot by is the syntax, and ID name CSS XPath, right? My dear students, please concentrate on it. You have to make sure that by capital letter, that should be B should be capital letter. By, you need to write the sentence like this: by, B should be capital letter, Y should be small letter. By dot locator value. By dot locator value. By dot locator value you have to maintain. By dot locator value you have to maintain. B should be capital letter, Y should be small letter. By dot locator value. What would be the locator value I'm going to inspect? I'm going to inspect for web application like Git. Okay, I will show you guys what I am going to maintain. Today I am going to operate it for login page, only login page, okay, of GitHub. So guys, that can, with that help, I can show you how to utilize the, okay, how to utilize the page object model. See here, ID equal to login field, right? So that's why you need to pick it out. For login screen, you are going to operate it. So my dear students, by B should be capital letter, Y should be small letter, dot ID. ID, locators always should be small letters. Within the bracket, you need to maintain double quotes, locator value, and after that semicolon. My dear students, the locator value, you are going to keep it in one variable. What is that variable name? Username. For username locator value, that would be right. So username you have to pick it out, and public static by. See here, ma, what is the meaning of by? This username is the variable, by is the syntax. So by username, what would be the locator value? This by you need to write it here, and username locator value is dot id. This would be the syntax you need to remember. Okay, by dot id, B should be capital letter, Y should be small letter, dot id. After that, within the quotes, I need to copy paste the locator value at the end, semicolon, and I need to place with in front equal to, దాని ముందు ఏం రాయాలి? యూజర్ నేమ్. ఏం రాయాలండి? యూజర్ నేమ్. Okay, username. Am I clear, guys, what I am saying? Hey, both the teams, please respond. Okay, you have to maintain by, it should be the syntax. So you need to maintain by. And my dear students, VIP,
point of view, there is no need to invoke any static object. You can call directly. There is no method to invoke the static method. You can call the static method directly. So that's why directly with the reference without using a public static void main, I need to pick it as a static. So visible to everyone, public static. So it is a VIP symbol, static. There is no need to create the object to invoke the main method. So that's why main method is not there, right? Public static by username, for username by locator value, like this. And after that, password, what would be the syntax? Every student should remember, public static by, okay, for password variable, variable can stores the value. For password, what would be the locator? Syntax, by dot id equal to password. Just check it out here. Password, it's not my term. For password, what would be the locator? ID equal to password. Am I clear? Like that. Public static by sign in. Okay, sign in is there, right? This is nothing but the sign in. For sign in, what would be the locator value? Name equal to commit. Am I clear? Come on, guys. Yes, sir. Okay, my dear students, today onwards, you need to remember, I need to maintain only locator values as per the concept. If it is a login page, okay, Akil, what would be the syntax? Every student repeat it. Public static by username equal to by dot locator value. Public static by password. Okay, by dot locator value. Public static by sign in equal to by dot locator value. I simply maintain locator values with the help of the static reference, because if we implemented static, you can call directly without any object reference. So that's why I use it static with the help of to create by syntax with locator values. Am I clear? Come on. Okay. Just you created for the login page. Without URL, how you are going to use this username and password and sign in? But that username you are going to specify in somewhere. Where you are going to specify that particular username, ma? Come on. Where you are going to specify that particular username? That particular username you are going to locate a values only you maintain, right? Open URL is also a test data. So that's why you maintain test data in test data username. Open URL concept in test data. Test data is also you are passing some value, right? That value is nothing but test data, right? So that thing you should keep it in where, ma? Test data. Am I clear? Shall I go on work on it? Come on. Sudha Pavani, are you understood? Okay, right click on it. Go to new class. In that class, you have to pick T capital letter, D capital letter. Don't forget, ma. Test data. See here, my dear students. For login, okay, login is nothing but, I need to say that test data is nothing but you need to keep it in string, right? టెస్ట్ డేటాను ఎందులో స్టోర్ చేస్తాం? స్ట్రింగ్ లో. లొకేటర్ వాల్యూని ఎందులో పెడతాము? బై అనే సింటాక్స్ లో పెడతాము. సో ఇప్పుడు చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ సేమ్ యాజ్ లైక్ లొకేటర్ వాల్యూ లాగా. పబ్లిక్ స్టాటిక్ లొకేటర్ మీన్స్ బై. ఓకే, టెస్ట్ డేటా మీన్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? కమ్ ఆన్ గైస్. User యూజర్ నేమ్ కి, యూజర్ నేమ్ కి ఏ టెస్ట్ డేటా ఇస్తున్నావు? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? ఓకే, అలాగే పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ పాస్వర్డ్కి ఏమి ఇస్తున్నావు? పేమెంట్ @2025. నా పాయింట్ అర్థమైందండి. లొకేటర్కి సింటాక్స్ ఎలా ఉంది? బై యూజర్ నేమ్. బై అనే సింటాక్స్ తీసుకుని లొకేటర్ వాల్యూ రాసావు.
అలాగే బై అనే సింటాక్స్ తీసుకుని పాస్వర్డ్ లొకేటర్ రాసావు. బై అనే సింటాక్స్ తీసుకుని సైన్ ఇన్ లొకేటర్ రాసావు. పబ్లిక్ స్టాటిక్ లొకేటర్ వాల్యూ కాబట్టి బై యూజర్ నేమ్. అదే టెస్ట్ డేటాకి వచ్చేటప్పటికి పబ్లిక్ స్టాటిక్ టెస్ట్ డేటాని ఒక వేరియబుల్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి? కమ్ ఆన్ గాయ్స్, యూజర్ నేమ్. ఆ యూజర్ నేమ్ యొక్క డేటా టైప్ పేరేంటి? కమ్ ఆన్ గాయ్స్, స్ట్రింగ్. ఇక్కడ బై సింటాక్స్ ఉండదు, ఇది డిఫరెంట్ ఫార్మేట్. ఐ క్లియర్ గైస్? నేను ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ టెస్ట్ డేటాని ఇలా తీసుకుంటా. గాట్ ఇట్ అమ్మా? అర్థమైందా లేదా చెప్తే నేను ముందుకెళ్తాను. మీరు మౌనంగా కూర్చోకూడదు. సుధాపావని, మా నోట్లోంచి మాట రావట్లా. ఎందుకు రావట్లా? పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ టెస్ట్ డేటా కాబట్టి స్ట్రింగ్ అనే సింటెక్స్ తీసుకోవాలి. యూజర్ నేమ్లో ఆ యూజర్ నేమ్కి ఏం పాస్ చేస్తున్నావో ఆ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. పాస్వర్డ్కి ఏం పాస్ చేస్తున్నావో ఆ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. జాగ్రత్తగా గమనించండి అమ్మా. ఇక్కడ యూ స్మాల్ లెటర్ పెట్టావు, ఓకే. ఇక్కడ పాస్వర్డ్, ఇక్కడ నువ్వు పెడితే ఏదైనా కూడా నువ్వు ఏది పెడితే అదే ఫాలో అవ్వు. నువ్వు యూజర్ నేమ్ స్మాల్ లెటర్ పెడితే స్మాల్ లెటరే ఫాలో అవ్వు. పాస్వర్డ్ పెడితే క్యాపిటల్ లెటర్ పి పెడితే పిఏ ఫాలో అవ్వు. ఎస్ పెడితే ఎస్ఏ ఫాలో అవ్వు, క్యాపిటల్ లెటర్. అంతేగాని యూజర్ నేమ్లోనేమో ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టి లోపలేమో స్మాల్ లెటర్ పెట్టావంటే వర్క్ అవ్వదు. నీ ఇష్టం. నువ్వు యూజర్ నేమ్ స్మాల్ లెటర్ పెట్టాలి అనుకుంటే స్మాల్ లెటరే పెట్టు, క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టాలి అంటే క్యాపిటల్ లెటరే పెట్టు. ఇది యూనివర్సల్గా మెయింటైన్ చేయాలి, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు. గాట్ ఇట్? అలాగే ఈ పేర్లని, ఆ వేరియబుల్స్ నేమ్స్ని కూడా నువ్వు కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకో. యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, నేను ఇక్కడ యూ స్మాల్ లెటర్ పెట్టాను, ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. కానీ కన్సిస్టెన్సీ ఆర్డర్ ఉండాలి, గుర్తించుకోండి అమ్మా. వేరియబుల్ నేమ్స్ రేపు పొద్దున్న మనం ఈ వేరియబుల్స్ నేమ్సే యూజ్ చేసుకుంటాం. ఐ క్లియర్? సో నా ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకోండి. టెస్ట్ డేటా దేనికి పాస్ చేస్తాం? యూజర్ నేమ్కి పాస్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్కి పాస్ చేస్తాం. సైన్ ఇన్కి టెస్ట్ డేటా పాస్ చేస్తామా? చెప్పండి. ఓకే, ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా దేనికి పాస్ చేస్తాం? యూజర్ నేమ్కి పాస్వర్డ్కి. సైన్ ఇన్కి పాస్ చేయం. అందుకని చెప్పి నేనేం చేశాను, నా టెస్ట్ డేటాలో యూజర్ నేమ్, చూడండి, టెస్ట్ డేటాలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకున్నాను. పాస్వర్డ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేశాను? పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ యుఆర్ఎల్. యుఆర్ఎల్లో ఏమిచ్చాను? వెబ్ లింక్ నేమ్ ఇచ్చాము. ఏమిచ్చాను? యుఆర్ఎల్ అనేది కూడా నేను సెండ్ కీస్ ఇవ్వాల్సిందే కదా. అందుకనే పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ యుఆర్ఎల్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాను? డబల్ కోట్స్లో ఆ యుఆర్ఎల్ని పెట్టాను. అంటే నేను టెస్ట్ డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. వంట వండాలి అంటే నా కిచెన్లో సామగ్రి అంతా ఉండాలండి, ఓకే. సో ఆ మెటీరియల్ అంతా నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను. నేను సాంబార్ పెట్టాలి అంటే సాంబార్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటాను. బిర్యానీ వండాలి అంటే బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటాను. పులిహోర కావాలి అంటే పులిహోరకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకుంటాను. ఐ క్లియర్? నా పాయింట్ అర్థమైందా? సో ఫర్ లాగిన్ పేజ్కి నేను ఏం చేసుకున్నాను? లొకేటర్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం టెస్ట్ డేటా ఎక్కడైతే కావాలో ఆ టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి? సెండ్ కీస్ చేసేయి. అక్కడ నేను ఆ టెస్ట్ డేటాని ఎక్కడైతే కావాలో నేను సెండ్ కీస్లో పెడుతున్నానో వాటిలన్నిటిని కూడా ఇలా పెట్టుకున్నాను. ఐ క్లియర్? ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడో క్లాస్. ఆ మూడో క్లాస్ పేరేంటి? రిపాజిటరీ. వాటమ్మా? రైట్ అమ్మా. See here. My dear students, if you are going to work with page object model, you need to remember three classes. What are the three classes? Locators separate గా తీసుకోవాలి, టెస్ట్ డేటా separate గా తీసుకోవాలి, రిపాజిటరీలో ఏం చేస్తాం? లొకేటర్ని టెస్ట్ డేటాని కలుపుతాం. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్కి ఉంది. లాగిన్ పేజ్కి లొకేటర్ వాల్యూస్ ఏంటి? యూజర్ నేమ్ లొకేటర్ వాల్యూ, పాస్వర్డ్కి లొకేటర్ వాల్యూ, సైన్ ఇన్కి లొకేటర్ వాల్యూ, మూడిట్లకి లొకేటర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. తీసుకున్నానా లేదా? అలాగే
ఇప్పుడు టెస్ట్ డేటా తీసుకోవాలి. టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి? ఒక అప్లికేషన్లో నేను డేటాని ఇలా సెండ్ కీస్ చేస్తాను. ఇలా సెండ్ కీస్ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ చేయగలను నేను? యూజర్ నేమ్లోని పాస్వర్డ్లోని మాత్రమే సెండ్ కీస్ చేయగలను. ఐ క్లియర్? అలాగే సైన్ ఇన్లో కూడా సెండ్ కీస్ చేయగలనా? అంతేకాని సెండ్ కీస్ ఎక్కడ మాత్రం చేస్తున్నాను? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో చేస్తున్నాను. అవునా కాదా? మరి యూఆర్ఎల్ కూడా కావాలి కదమ్మా. యూఆర్ఎల్ కూడా నువ్వు రాసేదే కదా. అంతేకని చెప్పి నేను లొకేటర్ వాల్యూ నేను టెస్ట్ డేటాలో ఏం తీసుకున్నాను? పబ్లిక్ స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ యూజర్ నేమ్కి యూజర్ నేమ్ వాల్యూ, పాస్వర్డ్కి పాస్వర్డ్ వాల్యూ, సైన్ ఇన్కి లొకేటర్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంది, టెస్ట్ డేటా లేదు. అందుకని సైన్ ఇన్ వదిలేసి యూఆర్ఎల్లో ఏం చేశాను? యూఆర్ఎల్లో ఏం చేశాను? అంతే. టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి? నువ్వు రాసేదాన్ని టెస్ట్ డేటా అంటారు. మరి యూఆర్ఎల్ లేకుండా ఈ అప్లికేషన్ అంతా ఓపెన్ అవుతుందా? కమాన్. అంతే. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఇట్? అర్థమైందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఓకే. ఇప్పుడు మరి సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళమంటావా? థర్డ్ క్లాస్కి? థర్డ్ క్లాస్ పేరేంటి? రిపాజిటరీ. థర్డ్ క్లాస్ పేరేంటి? రిపాజిటరీ. రిపాజిటరీలో ఏం చేయాలి? వస్తున్నాను, కంగారు ఏంటి? వస్తున్నాను, ఉండు. చెప్పండి అమ్మా. రెండిట్లని కలిపి రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే. లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాని రెండిట్లని కలిపి రాయాలి. ఫ్లోకి తగ్గట్టు, ఆ ఫ్లోకి తగ్గట్టు రాస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడు. ఓకే. నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఈ రిపాజిటరీకి వచ్చేటప్పటికి ఏం తీసుకున్నాను? టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్ తీసుకున్నాను. అందులో బిఫోర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. @టెస్ట్ ఎక్కడ పెట్టలేదు, మీరు గమనించండి. హే గాయస్, నా పాయింట్ అర్థమైందా? టెస్ట్ ఎన్జీ తీసుకున్నాను, అందులో బిఫోర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఎక్కడ @టెస్ట్ పెట్టలా. @టెస్ట్ పెట్టద్దు. ఎందుకు పెట్టద్దు అంటున్నాను అంటే, టెస్ట్ని ఎక్కడ వాడాలో నేను చెప్తాను, అక్కడ వాడుకుందరు కానీ. ఐ క్లియర్? Yes, sir. చెప్పండి అమ్మా. ఇదిగోండి, ఇలా తీసుకుని న్యూలోకి వెళ్ళి ఇలా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. అందులో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ వద్దు అన్నాను. అంతే. నేను క్లియర్గా చెప్పాను సుధా పావని, జాగ్రత్తగా వినమ్మా. లొకేటస్ జనరల్ జావా క్లాస్, లొకేటస్ జనరల్ జావా క్లాస్, టెస్ట్ డేటా జనరల్ జావా క్లాస్, రిపాజిటరీ టెస్ట్ ఎన్జీలో తీసుకోవాలి. కానీ బిఫోర్ టెస్ట్ ఉండాలి, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఉండాలి, టెస్ట్ ఉండకూడదు అని చెప్పాను. లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాని జనరల్ జావా క్లాస్లో తీసుకోండి. ఐ క్లియర్? టెస్ట్ రిపాజిటరీని టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్లో తీసుకోండి. దట్స్ ఇట్. టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్లో తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి? ఇదిగోండి, రైట్ క్లిక్ చేసి టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు బిఫోర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇచ్చి నామ్కి అని పేరు ఇవ్వండి. పేరు ఇచ్చిన వెంటనే టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇందులో నేను ఏం చేయమన్నాను? టెస్ట్ని లేపేయండి. ఓన్లీ బిఫోర్ టెస్ట్ని, ఆఫ్టర్ టెస్ట్ని రాయండి. ఐ క్లియర్? రాసి మీకు ఇంక ఏదన్నా ఫ్లో కావాలి అంటే జనరల్గా పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ ఇలా క్రియేట్ చేసుకోండి. జనరల్ జనరల్ జావా మెథడ్, జనరల్ వితౌట్ యానిటేషన్ తోటి ఇలా క్రియేట్ చేసుకోండి. అదే చెప్తున్నాను. ఐ క్లియర్? టెస్ట్ని లేపేయండి. ఓన్లీ బిఫోర్ టెస్ట్, ఆఫ్టర్ టెస్టే ఉండాలి. గాట్ ఇట్? అమ్మా సుధా పావని, క్లియర్? ఓకే.
రిపాజిటరీ జాగ్రత్తగా చూడండమ్మా. నేనేం చేస్తున్నాను, @బిఫోర్ టెస్ట్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న సింటాక్స్ వాడా. వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ సెటప్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ యూఆర్ఎల్. డ్రైవర్ డాట్ గెట్ యూఆర్ఎల్లో యూఆర్ఎల్ వాడకుండా నేను ఏం వాడాను అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి అంటే యూఆర్ఎల్ నాకు కావాలి అంటే ఆ యూఆర్ఎల్ని ఈ యూఆర్ఎల్ నాకు కావాలి అంటే డబల్ కోట్స్ ఇది పెట్టేస్తే చాలు. కానీ నేనేం చేశాను ఈ రోజు నుంచి, ఈ యూఆర్ఎల్ కావాలి అంటే యూఆర్ఎల్ ఎందులో పెట్టాను, వేరియబుల్ పేర్లు పెట్టాను. ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి, యూఆర్ఎల్. సో ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఏ సంస్థలో ఉంది అంటే నేను యూఆర్ఎల్ని పిలవాలి అంటే టెస్ట్ డేటా డాట్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఇదిగో వీడు పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేస్తాడు. ఒకవేళ నాకు యూజర్ నేమ్ గడ్ కావాలి, ఈ యూజర్ నేమ్ గడ్ కావాలి అంటే టెస్ట్ డేటా డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్ వచ్చేస్తాడు. ఒకవేళ నాకు పాస్వర్డ్ గడ్ కావాలి, టెస్ట్ డేటా డాట్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎవడొచ్చేస్తాడు, పాస్వర్డ్ వచ్చేస్తాడు. ఆమె క్లియర్. అలాగే నాకు యూజర్ నేమ్ కావాలి, ఈ యూఆర్ఎల్ మొత్తం కావాలి అంటే యూఆర్ఎల్ అంతా ఏ వేరియబుల్లో ఉంది, యూఆర్ఎల్ పిలవాలి అంటే నేను ఎలా పిలవాలి, టెస్ట్ డేటా డాట్ యూఆర్ఎల్ అని పిలవాలి. ఆమె క్లియర్. సో రిపాజిటరీలో నేను యూఆర్ఎల్ రాయకుండా ఏమని పిలిచాను, టెస్ట్ డేటా డాట్. ఒకసారి నేను పిలవమంటారా, ఎలా పిలుస్తానో చూపిస్తాను చూడండి. టిఈ స్మాల్ లెటర్సే రాయి నువ్వు, టిఈఎస్టి టెస్ట్ డేటా. అదిగో వచ్చేసరి టెస్ట్ డేటా పైన టెస్ట్ డేటా డాట్, నువ్వు అక్కడ రాసింది యూఆర్ఎల్ ఉంటే డెఫినెట్గా వస్తుంది టెస్ట్ డేటా. ఇదిగో ఈ యూఆర్ఎల్ అనే వేరియబుల్ ఎక్కడుంది, టెస్ట్ డేటా అనే మెథడ్లో ఉంది, టెస్ట్ డేటా అనే క్లాస్లో ఉంది. ఐ క్లియర్. దట్స్ ఇట్. ఇలా రీయూజబిలిటీకి నువ్వు వాడుకుంటావు. ఇలా వాడడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటో తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ నువ్వు స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేయి. ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడే నువ్వు ఎక్కడుంటావు, నేను చెప్పేది నువ్వు ప్రసాద్. మరి నాకు ఎలా కావాలి అని నీకు చూపిస్తాను కదా, మీ బావని పంపిస్తాను. మోడల్ కాదు ప్రసాద్, ఒకసారి నువ్వు రా. నువ్వే కాదు, వెళ్ళి ముందు రా, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ముందు నాకు 10 o'clock వస్తావా, మరి ఒకసారి నేను మోడల్ చూపించాను కదా ప్రసాద్. ఈవినింగ్ రా, ఈవినింగ్ రా, ఈవినింగ్ వస్తే నేను ఒకసారి మోడల్ చెప్తాను. బాయ్ బాయ్. రోడ్ మీదకి వెళ్తున్నాను, నువ్వు రోడ్ మీదకి ఎందుకు వెళ్తున్నావు చెప్పు.
Hey, both the teams are able to hear me? సారీ అండి మా అబ్బాయి వచ్చాడు. రైట్. రైట్. సో ఇద్దరికి both the teams are able to hear me? At least give the response here. Okay. Rest of the team, I'm not getting any voice from you. You're totally Yes, silented. sir. Yeah, it sounds good. Okay, just concentrate on it. At the rate before test, you need to call the URL like this. And after that, my dear students, try to concentrate on it. I want to go with the login, right? For for login, how I created the method? Public void login. In that login, you need to create the syntax. But my dear students, just observe. Public static repository class you created. Public web driver you created. Okay. Like that, we want to create public web driver. But why we implemented static? What is the importance of static? We already implemented locators for static, test data for static. Okay. So repository also you need to implement with static. అంటే లొకేటర్స్కి టెస్ట్ డేటాకి విఐపి బ్యాడ్జెస్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర చుట్టాలకు కూడా ఏముండాలి? ఆ విఐపి బ్యాడ్జెస్ ఉంటాయా ఉండవా? చెప్పండి. సో ఈ లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాని నువ్వు వాడుకుంటున్నప్పుడు ఇటు నార్మల్ పీపుల్కి ఆ విఐపి ట్యాక్స్ కూడా ఇస్తారండి. సో ఈ లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాను నువ్వు వాడుకోవాలన్నప్పుడు కంపల్సరీ రిపాజిటరీలో నువ్వు వాడుకోవాలన్నప్పుడు నువ్వు రిపాజిటరీలో వెబ్ డ్రైవర్ను కూడా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? కమాన్. పబ్లిక్ వెబ్ డ్రైవర్ దాన్ని పబ్లిక్ స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్ కింద మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే ఆగు 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 పబ్లిక్ స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్ ఆమె క్లియర్. అలాగే మెథడ్ని ఈ రోజు నుంచి రాసినప్పుడు ఎలా రాయాలి? పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ కాకుండా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ లాగిన్. ఏమీ లేదండి, పబ్లిక్ తర్వాత స్టాటిక్ పెట్టుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లోని కంటిన్యూ చేసుకోండి. అది మెథడ్ అయినా ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఎక్కడైనా కూడా స్టాటిక్ అనేది ఉండాలి. పబ్లిక్ స్టాటిక్ క్లాసిక్ కాదండి, లోపల పబ్లిక్ స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్. ఈ రోజు నుంచి మెథడ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ లాగిన్. మెథడ్ క్రియేట్ చేశానా? టెస్ట్ పెట్టలా, ఓన్లీ కేవలం మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫ్లోర్ అయినా మరి యూజర్ నేమ్కి కమాన్ సేమ్ కదా, పాత కదే. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ లోపల లొకేటర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ కావాలి అనుకో, ఈ యూజర్ నేమ్ లొకేటర్ వాల్యూ ఇదిగో బై డాట్ ఐడి అనే లొకేటర్ వాల్యూ యూజర్ నేమ్లో ఉంది. ఇది కావాలి అంటే ఎవరిని పిలవాలి? లొకేటర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అని పిలవాలి. ఇదిగోండి లొకేటర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ డాట్ సెండ్ కీస్లో ఏమని పిలవాలి? యూజర్ నేమ్ డాట్ టెస్ట్ డేటా డాట్ యూజర్ నేమ్. ఒప్పుకుంటారా? అప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇదిగోండి లొకేటర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే లొకేటర్ వాల్యూ. అలాగే సెండ్ కీస్లో టెస్ట్ డేటా డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే స్వామి కుమార్ @టెస్టింగ్ ఇక్కడికి వస్తాయి. నెక్స్ట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్ డాట్ పాస్వర్డ్ అంటే లొకేటర్స్ డాట్ పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్. ఓకే. టెస్ట్ డేటా డాట్ పాస్వర్డ్ అంటేనేమో పేటిఎం @2025 ఎక్కడికి వస్తాయండి? ఇక్కడికి వస్తాయి. సింటెక్స్ కామన్ అండి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్లు, సెండ్ కీస్ అవుతాయి సెండ్ కీస్లు, న్యూ సెలెక్ట్ అవుతాయి న్యూ సెలెక్ట్లు, క్లిక్ అవుతాయి క్లిక్లు. ఇదిగోండి యూజర్ నేమ్ సెండ్ కీస్, పాస్వర్డ్ సెండ్ కీస్. ఇప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లొకేటర్ వాల్యూ మాత్రమే కదా. లొకేటర్ వాల్యూ సైన్ ఇన్కి ఏంటి? లొకేటర్స్ డాట్ సైన్ ఇన్. ఇదిగోండి లొకేటర్స్ డాట్ సైన్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఏంటి? క్లిక్. క్లిక్ తర్వాత ఎన్ని సెకండ్ లాగాను? 3 సెకండ్స్ ఆగాను. అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అవుతుందా అవదా? ఓకే. లాగిన్కి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అలర్ట్స్ ఎక్కడన్నా వచ్చినాయి, అలర్ట్స్ హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓకే. డ్రైవర్ డాట్ ఇక చూడండి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ అలర్ట్స్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ అలర్ట్ డాట్ యాక్సెప్ట్ అలర్ట్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసుకున్నాను. అలాగే పాపప్ వచ్చింది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ పాపప్ స్ట్రింగ్ విన్ హ్యాండిల్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ డాట్ గెట్ విండో హ్యాండిల్ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ విండో నేమ్. అలాగే ఫ్రేమ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్
ఫ్రేమ్ కాన్సెప్ట్ రాసుకోండి, స్క్రోల్ బార్ కాన్సెప్ట్ రాసుకోండి. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం తయారు చేస్తున్నానండి, లాగిన్కి మెథడ్, రిజిస్ట్రేషన్కి ఒక మెథడ్, ఓకే, పేమెంట్ గేట్వేకి ఒక మెథడ్, యాడ్ టు కార్ట్కి ఒక మెథడ్, ఒక మౌస్ ఓవర్కి ఒక మెథడ్, అలర్ట్స్కి ఒక మెథడ్, పాపప్కి ఒక మెథడ్, విండో హ్యాండిల్కి ఒక మెథడ్, స్క్రోల్ బార్కి ఒక మెథడ్. మనం ఎన్నైతే కాన్సెప్ట్స్ మీకు నేర్పించామో బై డిఫాల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మెథడ్ కింద టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. రిపాజిటరీలో క్లాసెస్ మెథడ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోండి, కమాన్, ఏం ప్రిపేర్ చేసుకోండి, మెథడ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ పేజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి లాగిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకో. రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, రిజిస్ట్రేషన్ 10 ఫీల్డ్స్ తోటి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకో. పేమెంట్ గేట్వే చేస్తున్నాం అనుకో, ఓకే, మాస్ట్రో కార్డుకి ఒకటి చేసుకో, వీసా కార్డుకి ఒకటి చేసుకో, అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి చేసుకో, ఓకే, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి చేసుకో. అలా నీ ఇష్టం. నువ్వు టెస్ట్ డేటా అంతా కూడా లొకేటర్స్లోని టెస్ట్ డేటాలో పెట్టుకుని లైన్ బై లైన్ స్క్రిప్ట్ అంతా ఎక్కడ డెవలప్ చేసుకో, రిపాజిటరీలో డెవలప్ చేసుకో. ఆమె క్లియర్? రిపాజిటరీలో మనం ఏం చేస్తున్నాము, బిర్యానీ కావాలి అంటే బిర్యానీని వండేస్తున్నాము, ఓకే, సేమియా కావాలంటే సేమియాని వండేస్తున్నాము, ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇంకా ఏదైనా మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా దాన్ని సంపూర్ణంగా ఎక్కడ రెడీ చేసుకుంటున్నారు, కమాన్ గాయ్స్. సుధా పావని, డోంట్ బి సైలెంట్. అర్థమవుతా అంతే, అర్థమైంది అని చెప్పు, లేకపోతే అవ్వలేదని చెప్పు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, అఖిల్ అండ్ టీమ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఈ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేయాలి అంటే దానికి సంబంధించిన లొకేటర్ వాల్యూస్ నువ్వు ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, టెస్ట్ డేటా వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పెట్టుకుని ఈ లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాని బేస్ చేసుకుంటూ నువ్వు సపరేట్ మెథడ్స్లో నువ్వు ఫ్లోని రెడీ చేసుకోవాలి. ఏం రెడీ చేసుకోవాలి, ఓకే, సాంబార్ పెట్టాలి అంటే ఈ ఫ్లో ఉండాలి. సాంబార్కి కావాల్సింది ఏంటి, లొకేటర్స్ అనే వాటర్ కావాలి, ఓకే, సాంబార్ మసాలా కావాలి, ఓకే, అన్ని వెజిటేబుల్స్ కావాలి. అట్లన్నిటిని లొకేటర్స్ టెస్ట్ డేటాని తెచ్చుకో. సాంబార్ పెట్టాలి అంటే సాంబార్కి ఏది కావాలో అది మాత్రమే రాసుకో. ఇక్కడ ఇక్కడ రైస్ వండాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ రైస్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ని లొకేటర్స్ నుంచే టెస్ట్ డేటాని తెచ్చుకో. రైసు, వాటర్, బౌలు, గ్యాస్, వాటిలన్నిటిని కలిపి రైస్ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకుని రైస్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటో ఇక్కడ రాసుకో. నా పాయింట్ మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. గాట్ ఇట్? బోత్ ద టీమ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఈ టెస్ట్ డేటాలో జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, ఇది నేను క్రియేట్ చేసింది కాదు, ఇది ఒక పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అని. ఈ మోడల్ యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఎందుకు ఈ మోడల్ని వాడతాము అనేది లాస్ట్లో రివీల్ చేస్తాను, ఓకే. ఇప్పుడు బిఫోర్ టెస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ తర్వాత ఈ స్క్రిప్ట్ ఆగిపోతుందండి. బిఫోర్ టెస్ట్ తర్వాత స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వదు. మరి రన్నింగ్ ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది అంటే, నువ్వు ఇక్కడ అన్ని రెడీ చేసుకున్నావు కదా, ఏది రన్ అవ్వాలో దానికి తెలియదు. ఈ రన్నింగ్ అనే దాన్ని ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తావంటే నువ్వు ఇదిగోండి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. ఏంటండి ఆ మెథడ్ పేరు, సారీ క్లాస్ పేరు ఏంటండి, ఫోర్త్ క్లాస్ పేరు టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటావు. ఇదిగో చూడండి, పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఐ క్లియర్? గాట్ ఇట్? సో ఏమండి, ఫస్ట్ రెండిట్లనేమో జావా క్లాసుల్లో రాస్తావు, తర్వాత రెండిట్లనేమో ఇదిగోండి లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటానేమో జావా క్లాసులో రాస్తామండి, రిపాజిటరీని టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమో టెస్ట్ డేటాలో టెస్ట్ ఎన్జీలో రాస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, టెస్ట్ ఎన్జీలో రాయాలి అంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ ఎన్జీకి ఈ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళి న్యూకి వెళ్ళి టెస్ట్ ఎన్జీ క్లాస్ తీసుకోండి. ఇంకా బిఫోర్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే బిఫోర్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఎక్కడ తీసేసుకున్నాం, రిపాజిటరీలో తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, టెస్ట్ మాత్రమే. ఆమె క్లియర్? సో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏమని పెడతారంటే ఫైనల్ టెస్ట్
ఓకే, ఫైనల్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ టిఈ అని పెట్టానండి. బిఫోర్ టెస్ట్ ఆఫ్టర్ టెస్ట్ ఇవ్వకుండా ఫినిష్ కొట్టండి. @టెస్ట్ తోటి కామన్గా వస్తుందా రాదా? ఓకే, సో నా పాయింట్ అర్థమైందా మిత్రమా, మీరు ఎలా తీసుకోవాలో? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మిత్రమా, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఒక క్లాస్ తీసుకోండి. ఇదిగోండి ఇలా క్లాస్ తీసుకుని మీరేమని రాయాలి అంటే, ఓకే, ఈఎక్స్టిఈఎన్ ఎక్స్టెండ్స్, మీరు ఏం కష్టపడక్కర్లేదండి. ఎక్స్టెండ్స్, ఈఎక్స్ కంట్రోల్ స్పేస్ కొట్టండి, ఎక్స్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్టెన్స్ రిపాజిటరీ, రిపాజిటరీ, ఇదే కదా రిపాజిటరీ. కమాన్, ఈ రిపాజిటరీ అనేది C23 ప్రోగ్రాంలోనే ఉంది కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, పబ్లిక్ క్లాస్ బి, బిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ముందు క్లాస్ ఏని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని అర్థం. బాబు బాబు, పబ్లిక్ క్లాస్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే బి క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఎక్స్టెండ్స్ ఫస్ట్ ఏ క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏ క్లాస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మిత్రమా, ఇక టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, బంతి భోజనానికి వెళ్ళిపోయానండి, టేబుల్స్ వేసానండి, ఇస్త్రాకులు పెట్టానండి, నీట్గా నేనేం చేసుకుంటున్నాను, నేను రెడీ చేసుకున్న ఫస్ట్ ప్లేట్, దాని తర్వాత స్వీట్, ఇంకొక కావాలంటే ఇంకొక 2 స్వీట్స్, ఆ మెటీరియల్ అన్నిటిని కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను, నీట్గా ఇస్తరాకులో వడ్డించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా. నాకు ఫ్లో ఎలా కావాలి అంటే అలా ఎక్స్ఎంఎల్ సూట్ తయారు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా. నా పాయింట్ అర్థమైందా? అంటే దీని అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కేవలం ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మాత్రమే. దీన్ని వెనకాల నుంచి నడిపించేది మొత్తం ఏంటి, రిపాజిటరీ. ఈ రిపాజిటరీలో ఒకే ఒక @టెస్ట్ అని రాసి ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తావు. చూడండి, పబ్లిక్ వాయిడ్ లాగిన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఓకే, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ అని పెట్టుకోండి. ఎగ్జిక్యూషన్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని కావాలన్నా, ఇప్పుడు ఈ రిపాజిటరీలో ఉన్న ఈ లాగిన్ కావాలో, ఈ అలర్ట్స్ కావాలో, ఈ పాపప్ విండో కావాలో, ఎవరిని కావాలన్నా నువ్వు ఎలా పిలుచుకోవచ్చు, ఎలా పిలుచుకోవచ్చు, ఎవరి ద్వారా పిలవాలి, కమాన్, ఆర్ఈ, ఇదిగోండి రిపాజిటరీ, పిఓ రిపాజిటరీ, రిపాజిటరీలో ఆగు 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 ఒక్క నిమిషం ఆగు, రిపాజిటరీ డాట్, కమాన్, నువ్వు రాసుకున్న మెథడ్స్ @టెస్ట్లన్నీ ఇక్కడ పెట్టు. నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? అక్కడ @టెస్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు రాయలేదు, మెటీరియల్ తయారు చేసుకున్న టెస్ట్లన్నిటిని ఎలా పిలుచుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఒకే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ అనే పేరు పెట్టి ఎక్స్టెన్స్ రిపాజిటరీ. అంటే ఏంటి అంటే, నేను ఒక సన్ అమ్మ, అంటే నేను సన్, నా ఫాదర్ ఆస్తి నాకు వస్తుందా రాదా? ఓకే, అంటే పేరెంట్ టు చైల్డ్ రిలేషన్. ఐఎమ్ క్లియర్. సో దీన్నే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటారు, ఎక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు సబ్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద సబ్ క్లాస్, మీ ఫాదర్కి నిజంగా గౌరవ ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే, మీరు వెళ్తున్నా కూడా ఆ గౌరవ ప్రఖ్యాతలు క్యారీ అవుతాయండి. పలానా వారు అబ్బాయి వెళ్తున్నారా అంటారు. ఐఎమ్ క్లియర్. ఓకే, పలానా పనికి బాబు మీరెందుకు వచ్చారు, మనిషిని పంపిస్తే సరిపోయేది కదా అనే మాట కూడా వస్తుందండి. ఎందుకు, ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఏ వ్యాలిడ్ అండ్ అథెంటికేటెడ్ పర్సన్. ఐఎమ్ క్లియర్. అంటే మీ ఫాదరే రావక్కల్లా ఆ పనిని, అర్థమైందా, మీ ఫాదర్ పేరు చెప్పినా కూడా మీ చేతిలో డబ్బులు ఇచ్చేస్తారండి. అంటే నా పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుందా? టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి అంటే ఎక్స్టెన్షన్ పేరెంట్కి అంత వాల్యూ ఉంటుందండి. గాట్ ఇట్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, రిపాజిటరీయే నా మెయిన్. ఈ రిపాజిటరీలో నేను మొత్తం టెస్ట్ డేటా నుంచి, లొకేటర్స్ నుంచి సామ్రాజ్యాన్ని ఏం చేస్తాను, బాహుబలి సినిమా లాగా సామ్రాజ్యాన్ని ఇక్కడ తయారు చేసుకుంటాను. ఆ సామ్రాజ్యాన్ని లాస్ట్లో ఫైట్ ఏంటండి, ఎవరిని ఎప్పుడు పంపాలి, ఎవరిని ఎలా ఫైట్ చేయాలి అనేది నేను ఎక్కడి నుంచి డిసైడ్ చేసుకుంటాను, టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్లో రిపాజిటరీ అనే ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకుని రిపాజిటరీ డాట్ లాగిన్, రిపాజిటరీ డాట్ రిజిస్ట్రేషన్, రిపాజిటరీ డాట్
పేమెంట్ గేట్వే, రిపాజిటరీ డాట్ కన్క్లూషన్, రిపాజిటరీ డాట్ వాయిస్, రిపాజిటరీ డాట్ ఇన్వాయిస్, రిపాజిటరీ డాట్ లాగౌట్. అమ్మ అడుగమ్మ త్రివేణి, ఏదో అడుగుతున్నావు. ఇప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా రైట్ నౌ? ఓకే. సో ఒకవేళ నేను ఇంగేసిన మాటలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్తాను, జాగ్రత్తగా విను. ఓకే, రిపాజిటరీలో నువ్వేం తయారు చేసుకుంటావు? నీ యుద్ధానికి కావాల్సిన సామ్రాజ్యాన్ని అన్నిటిని రెడీ చేసుకుంటావు. ఓకే, ఫ్లో యాజ్ పర్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఫ్లో ఆఫ్ ద అప్లికేషన్, ద ఫ్లో ఆర్డర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రెడీ ఇన్, యు నీడ్ టు మేక్ ఇట్, యు నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్ ఇన్ repository as per the functional flow. Login one method, registration one method, payment gateway one method, forget password one method, okay, registration one method, cancellation policy one method, return one method, కాంటాక్ట్ వన్ మెథడ్, అబౌట్ అస్ వన్ మెథడ్. అన్నిటిని రిపాజిటరీలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటావు. ప్రిపేర్ చేసుకుని నీ ఫ్లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఒక 10 ప్రొడక్ట్స్ని కార్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ యాడింగ్ ప్రొడక్ట్స్ టు కార్ట్. సెకండ్ వన్, క్లిక్ ఆన్ బై బటన్, క్లిక్ ఆన్ రిజిస్ట్రేషన్, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, క్లిక్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే. వాటిలన్నిటిని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని మెథడ్ రాసుకుని ఎక్స్టెండ్స్ రిపాజిటరీకి కనెక్షన్ ఇచ్చుకుని ఇక్కడ ఏమని రాసుకుంటావు? పబ్లిక్ వైడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్క్రిప్ట్స్ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకుని దాని లోపల ఏం రాస్తామండి? ఇది క్లాస్ నేమ్ అండి. క్లాస్ నేమ్ ఎక్స్టెండ్ సబ్ క్లాస్ నేమ్. ఓకే, పబ్లిక్ వైడ్ లాగిన్, సారీ పబ్లిక్ వైడ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఏం పెడతావు? ఓకే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పెట్టండి, పర్వాలేదు. ఆల్, మెథడ్ నేమ్ షుడ్ బి స్మాల్ లెటర్, ఆల్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, రిపాజిటరీ డాట్ లాగిన్, రిపాజిటరీ డాట్ లాగౌట్, మీ ఇష్టం, మీరు ఏది కావాలంటే అది రాసుకోండి. హే గైస్, ఆర్ యూ క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్డ్? ఎవరికన్నా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎస్, రిపాజిటరీలోకి వెళ్దా? యా, బిఫోర్ టెస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. బిఫోర్ టెస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను రిపాజిటరీ నుంచి రన్ చేయను. ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తాను? నేను ఎగ్జిక్యూషన్ రన్నింగ్ అంతా ఇక్కడి నుంచి రన్ చేస్తాను. ఇక్కడి నుంచి రన్ చేసినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ గుండగా టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే మెథడ్ ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది? రిపాజిటరీ దగ్గరికి వెళ్తుంది. రిపాజిటరీలో @టెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? సారీ, @బిఫోర్ టెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, అంతే కదా? ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఫస్ట్ @బిఫోర్ టెస్ట్. బిఫోర్ టెస్ట్ రన్ అయిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ లాగిన్ ఎక్కడుంది? ఇదిగో రిపాజిటరీలో ఫస్ట్. నువ్వు ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ నువ్వు ఇక్కడ ఎలా ఇస్తే అలా వెళ్తుంది. గాట్ ఇట్? చెప్పండి అమ్మా. మీ డౌట్ నేను చెప్తలేదండి, నేను ఏది చెప్తున్నాను? ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తున్నానండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మీ డౌట్ అడగండి. ఇది ఇంకా కాన్సెప్ట్ అమ్మా, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకా చెప్పలేదు. ఓకే, మీరు అది మర్చిపోండి. ఈ ఈ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మీకెందుకు? ఓపెన్ యూఆర్ఎల్లో యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అక్కడ వరకే మాట్లాడండి, నేను అదే మాట్లాడుతున్నా. ఈ అప్పుడే మాట్లాడతా, ఇట్లా సపరేట్గా మాట్లాడతా. అలా అసలు మీకు అలా ఇవ్వమని ఎవడు చెప్పడు, అసలు మీ ఇవ్వక్కల్లా. నేను అది ఎప్పుడైతే చెప్తానో అప్పుడే వాడండి. ఇప్పుడు మీరు అసలు మీకు తెలియని ఏ రాసినా కూడా వాడద్దు. డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్ మ్యాక్సిమైజ్ చెప్పాను, అంటే చిన్న విండో ఉంటే పెద్ద విండో చేసుకోమని చెప్పానా చెప్పలేదా? ఓకే, కింద లైన్ చెప్పలేదు. కింద లైన్ మీరు రాసుకోవద్దు, వదిలేయండి, మీకు తెలియదు అది. ఆ కింద లైన్లో మీరు ఆ కింద లైన్ మీకు చెప్పండి ఏదొచ్చినా కూడా మీరు రాయొద్దు. మీరు ఆ లైన్ రాయకపోయినా కూడా మీకు వర్క్ అవుతుంది. మరి ఎందుకు రాసావు స్వామి అని అడిగితే అది ఎఫిషియన్సీ ప్రోగ్రామ్. అది ఆ ఎఫిషియన్సీ అనేది నేను ఒకరోజు కాన్సెప్ట్లో చెప్తాను. నేను ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలి మీకు.
మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సే దట్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా చేయాలి అనేది. ఇలా ఇలా మీకు కొత్త కొత్త స్టేట్మెంట్స్ ఏమన్నా నేను చెప్పని ఏమన్నా ఉంటే వదిలేయండి, వాటిలన్నిటిని నేను చెప్తాను. దీన్ని ఒకరోజు క్లాస్లో సపరేట్గా మాట్లాడాలి. ఇంప్లిసిట్లీ వెయిట్, ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వెయిట్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. సో జావా థియరియాటికల్ సెకండ్ హాఫ్ చెప్తానండి, అప్పుడు కవర్ అవుతాయి ఇవన్నీ. కమాన్ నెక్స్ట్. త్రివేణి, మీకు అర్థమైందమ్మా నేను చెప్పేదేంటో? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న స్క్రిప్ట్లో ఏదన్నా కొత్తగా వస్తాయి వదిలేయండి. అవి మీరు నేను ఎక్కడ వరకు మాట్లాడానో అక్కడ వరకే మీరు మాట్లాడండి. ఓకే, ఏదన్నా లైన్ కొత్తగా కనిపించినా కూడా ఆ లైన్ రాయకపోయినా పెద్ద ఫరక్ ఏమవ్వదు. ఆమె క్లియర్, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమవ్వదు. ఓకే, అది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ సపరేట్గా చెప్తా. ఎనీ డౌట్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్? రైట్. సో ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు కేవలం మనం లాగిన్ పేజ్కి మాత్రమే టెస్ట్ డేటా రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మిగతాదంతా ఎలా చేశాను? ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ టైప్లో అలెట్స్కి కాన్సెప్టు, పాపప్ కాన్సెప్టు, స్క్రోల్ బార్క్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి టెస్ట్ డేటాతో సంబంధం లేదు కాబట్టి కాన్సెప్ట్స్ తయారు చేసుకున్నాను. రేపు పొద్దున్న నిజంగా రిజిస్ట్రేషన్కి నేను రిపాజిటరీ ప్రిపేర్ చేయాలి. మరి రిజిస్ట్రేషన్కి రిపాజిటరీ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, మెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్, క్యాప్చా, వన్ టైం పాస్వర్డ్, రీఎంటర్ పాస్వర్డ్, ఒక 10 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఆ 10 ఫీల్డ్స్ని వీటిని పిలిచినట్టు పిలిచేస్తే వచ్చేస్తాయా? ఆ 10 ఫీల్డ్స్ని ఏం చేయాలి? ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి? లొకేటర్స్లోనేమో టెస్ట్ డేట్ లొకేటర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. టెస్ట్ డేటాలోనేమో వాటికి ఎక్కడైతే డేటా ఉందో డేటా ప్రిపేర్ చేయాలి. ఆ లొకేటర్స్ని టెస్ట్ డేటాని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టాలి? సపరేట్గా ఒక మెథడ్ రాసుకుని ఆ మెథడ్లో పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ రిజిస్టర్ అని చెప్పి, ఓకే, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ సెండ్ కీస్లో టెస్ట్ డేటా డాట్ ఫస్ట్ నేమ్, లొకేటర్స్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్, సెండ్ కీస్లో టెస్ట్ డేటా డాట్ లాస్ట్ నేమ్. అలా తయారు చేయాలా, తయారు చేయకూడదా? అలా తయారు చేస్తేనే కదమ్మా వచ్చేది. ఆమె క్లియర్? ఓకే, మరి రియల్ టైంలో మేము రాసిన ప్రాజెక్ట్స్ చూద్దామా, ఎలా చేసాము ఏంటి అనేది? శాంపిల్. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ చూడాలి అంటే మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా కోడ్ రాస్తే మీకు ఏమీ అర్థం కాదండి. అందుకనే ఒక చిన్న లాగిన్ స్క్రీన్ తీసుకుని కాన్సెప్ట్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పామండి. మరి రియల్ టైంలో రేపొద్దున్న మేము ఎలా స్క్రిప్ట్స్ రాస్తున్నాము, మా యొక్క కంపెనీస్లో మేము స్క్రిప్ట్స్ ఎలా రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అనేది చూపిస్తాను, చూడండి. ప్రాక్టికల్గా లాగిన్ పేజ్ ఒక్కదానికి చేయండి చాలు మీరు. ఓకే, సో మరి దాని తర్వాత రేపొద్దున్న రియల్ టైంలో ఎలా వర్క్ చేశారు అనడానికి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి, మేము ఎలా వర్క్ చేసామని చూపించడానికి ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న మార్గం ఇది. ఆమె క్లియర్? చూడగానే భయపడకండి ఈ స్క్రిప్ట్ ఏంటి ఇలా ఉంది అని. రియల్ టైంలో మేము రాసిన బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్కి డేటా ఇదండి. ఓకే, సో ఇలా చూడగానే భయపడద్దు. నోట్ ప్యాడ్లో కాదమ్మా. ఓకే, సేమ్ దీనిలాగానే లొకేటస్ అనే క్లాస్లో, అర్థమైందా? లొకేటస్ అనే క్లాసులో ఈ 2 లైన్లు రాసావు కదా, రేపొద్దున్న 1000 లైన్లు రాస్తాం. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంది అనుకో, రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఇక్కడ నువ్వేమని పెట్టుకుంటావు? REGISTRATION రిజిస్ట్రేషన్ అని పెట్టుకుని 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 లైన్స్ రాయి. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ పాలసీ. ఓకే, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రేపొద్దున్న పేమెంట్ గేట్వే. నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇలా పెంచుకుంటూ పోతామే. గాట్ ఇట్? అలాగే నువ్వు రాసుకున్న లొకేటర్స్కి టెస్ట్ డేటా ఎక్కడైతే టెస్ట్ డేటా కావాలో అలా పెంచుకుంటూ పోతామే. అలా పెంచుకుంటూ పోతే బాహుబలిలో జనంలా తయారవుతుంది. వెనకాల సైన్యం ఉంటుంది చూడండి, అలా తయారవుతుందండి ఆ స్క్రిప్ట్. ఇదిగోండి,
ఇదే బాహుబలి స్క్రిప్ట్ అనుకోండి. ఇదిగోండి, చీమల దండులా తయారవుతుందండి. అది ఎలా తయారవుతుందండి? ఇదిగోండి, నేను కేవలం మీకు అర్థం అవ్వాలి ఫ్లో అని చెప్పి లాగిన్ పేజ్కి మాత్రమే చెప్పాను. మీరు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని మీరు ఇలా చేయక్కల్లా, అర్థం చేసుకోండి. ఓహో, ఇలా చేస్తే చాలా, నేను రియల్ టైంలో కోడ్ ఎలా రాస్తే చాలా. మరి ఎందుకు స్వామి ఇన్ని రోజుల నుంచి మమ్మల్ని వేస్ట్ చేసావు? 23 ప్రోగ్రాముల వరకు మాకు ఎందుకు అంత చెత్త చెప్పావు అనొద్దు. ఆ చెత్త కాదు ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా కాన్సెప్ట్స్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కలిపి ఇందులో పెడతాం. గాట్ ఇట్? am I clear? Are you understood what I am saying? See here. ఓకే, సో అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ని అర్థం చేసుకోండి. రేపు పొద్దున కంపెనీకి వెళ్ళిననే కళ్ళు తిరిగి పడకూడదు ఎవరు. ఇది చూసి నాకు ఇది రాలేదు అనొద్దు. ఓహో, దీన్ని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్లో రాశారా, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్లో, ఓహో సపరేట్గా లొకేటర్ వాల్యూస్ తీసుకున్నారా. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ లొకేటర్స్లోనే సపరేట్ మెథడ్స్ తీసుకోకుండా పైన ఇండికేషన్ పెట్టి, ఓహో ఇలా ఇలా ఫ్లోస్ రాసేసారా. సో జాగ్రత్తగా చూడు, ఆ ఫ్లోస్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్లో హోమ్ పేజ్లో అంటే ఏంటి? ఒక రకంగా హోమ్ పేజ్ అంటే లాగిన్ పేజే కాదు. ఫస్ట్ హోమ్ పేజ్లో లాగిన్ బటన్ ఉంటుందా ఉండదా? కమాన్. ఓకే, అందులో హోమ్ పేజ్లో నువ్వు హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు ఎలాగా లాగిన్ పేజ్కి? పబ్లిక్ లొకేటర్స్. నేను లొకేటర్స్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో ఎందుకు పెట్టాను అంటే నా కంపెనీ ఫ్రేమ్వర్క్ని తీసుకొచ్చి మీకు చూపిస్తే నన్ను ఉద్యోగంలో తీసేస్తారండి. గాట్ ఇట్? దాన్ని నేను ఏం చేశాను, నోట్ ప్యాడ్లో తయారు చేశానండి మీకోసం. రియల్ టైంని నేను నా కంపెనీ ఫ్రేమ్వర్క్ని తీసుకొచ్చి నేను మీకు చూపించాను అనుకోండి, 5 నిమిషాల్లో పట్టుకుపోతారండి నన్ను. గాట్ ఇట్? దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఏం చేశాను, నోట్ ప్యాడ్లో రాశానండి. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైం ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో చూపించడానికి. నేను ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ వాడానని చెప్పి నోట్ ప్యాడ్ వాడద్దు. ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్లేస్లో మీరు ఏది వాడుకోవాలి? లొకేటర్స్ క్లాస్ వాడుకోవాలని అర్థం. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? ఓకే, నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ప్రతి నోట్ ప్యాడ్లో చూపించే లొకేటర్స్ అనే క్లాస్ అని మీరు గుర్తుంచుకోండి. పబ్లిక్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఏ క్లాస్లో ఉన్నాం? లొకేటర్స్ క్లాస్లో చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై యూజర్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ నేమ్ 1 అని పెట్టుకున్నా. నువ్వు కావాలి అంటే యూజర్ నేమ్ అని పెట్టుకో, తప్పేముంది. కానీ ఏది పెడితే అదే వాడాలి, గుర్తుంచుకో. నువ్వు ఇక్కడేమో స్మాల్ లెటర్ పెట్టేసి టెస్ట్ రిపాజిటరీలో క్యాపిటల్ లెటర్ తోటి పిలిస్తే రాదు. ఇక్కడ ఏ లెటర్ అయితే పెడుతున్నావో ఆ లెటరే కన్సిస్టెన్సీగా వెళ్ళు. పెడితే అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ వెళ్ళు, లేకపోతే అన్ని క్యాపిటల్, అంటే ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ ఒకటి స్మాల్ లెటర్ అలా వెళ్ళు, లేకపోతే అన్ని స్మాల్ లెటరే వెళ్ళు. అసలు ఏ గొడవ లేదు. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? వేరియబుల్ నేమ్ జాగ్రత్తగా చూసుకో. పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై యూజర్ నేమ్. ఓకే, యూజర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్కి లొకేటర్ వాల్యూ ఏంటి? బై డాట్. ఇగో బై యూజర్ నేమ్కి లొకేటర్ వాల్యూ ఏంటి? బై డాట్ ఐడి. అది యూజర్ నేమ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై పాస్వర్డ్కి బై డాట్ ఐడి పాస్వర్డ్. ఓకే, టెక్స్ట్ పాస్వర్డ్. పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై లాగిన్కి బై డాట్ ఐడి లాగిన్. సో లాగిన్ పేజ్ రెడీ అయిందా? కమాన్. అలాగే ఇగో చూడండి, ఇప్పుడు నేను అడ్మిన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సారీ, ఐడెంటిఫై లొకేటర్ ఫర్ అడ్మిన్ పేజ్. ఇప్పుడు ఏదో ఒక రోజున అడ్మిన్ పేజ్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగౌట్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది కదా. సో లాగౌట్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై లాగౌట్ కోడ్ ఏంటి? బై డాట్ ఎక్స్పాత్. ఇదిగో ఎక్స్పాత్ ఇలా రాసుకున్నా. ఇదిగో చూడండి, లాగౌట్కి ఏమో బై సింటాక్స్ అండి, బై డాట్ ఎక్స్పాత్కి ఏమో ఎక్స్పాత్ లొకేటర్ వాల్యూ రాసుకున్నా. ఆమె క్లియర్? అలాగే చూడండి, ఇదేంటి ఇండికేషన్ అన్నమాట. ఓహో, లాగౌట్కి ఇది హోమ్ పేజ్ ఆర్ లాగిన్ పేజ్కి. అలాగే ఐడెంటిఫై లొకేటర్స్ ఫర్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఎలా ఉందో బ్రాంచెస్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉందండి, మాడ్యూల్ ఉందండి. ఆ మాడ్యూల్కి లోపల సబ్ ఫీల్డ్స్, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అనే మాడ్యూల్కి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ బ్రాంచెస్ అనే దానికి లోపల ఫీల్డ్స్ అండి, బ్రాంచెస్. ఇది చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై బ్రాంచెస్కి బై డాట్ ఎక్స్పాత్, బై న్యూ బ్రాంచ్కి బై డాట్ ఎక్స్పాత్. మళ్ళీ బ్రాంచెస్ బ్రాంచ్ నేమ్
ఇప్పుడు రెండోసారి కూడా బ్రాంచెస్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు అంటే డిఫరెన్షియేట్ చూపించండి. ఎలాగా? బ్రాంచెస్ ఆఫ్ అడ్రస్, ఓకే, రోల్స్ ఆఫ్ అడ్రస్, అలా యూనిక్ ఉండాలి నేమ్. వాడిన పేరునే వాడకూడదు. ఐ క్లియర్? నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు లాగిన్ ఇక్కడ వాడేవండి, అదే లాగిన్ కూడా ఇక్కడ వేరియబుల్లో వాడకూడదు. ఎందుకంటే లాగిన్ వాడామంటే హోమ్ పేజ్ లాగిన్ అని వాడు, ఇక్కడ బ్రాంచెస్లో లాగిన్ వాడామనుకో బి లాగిన్ అని వాడు. ఆ డిఫరెన్స్ నువ్వు గమనించాలి. ఐ క్లియర్? సో న్యూ బ్రాంచ్కి లొకేటర్ వాల్యూ, బ్రాంచ్ నేమ్కి లొకేటర్ వాల్యూ, అడ్రస్ 1కి లొకేటర్ వాల్యూ, ఏరియాకి లొకేటర్ వాల్యూ, జిప్ కోడ్కి లొకేటర్ వాల్యూ, సిటీకి లొకేటర్ వాల్యూ, స్టేట్కి లొకేటర్ వాల్యూ, సబ్మిట్ 1కి లొకేటర్ వాల్యూ. సబ్మిట్లు బోల్డ్ అని ఉంటాయి కదా, అందుకనే 1 అని నేను తీసుకున్నా. అడ్రస్లు బోల్డ్ అని ఉంటాయి కదా, అందుకనే బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్లో ప్రతి మాడ్యూల్లోనే అడ్రస్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, అందుకనే 1 అని తీసుకున్నా. 1 అంటే ఓహో బ్రాంచెస్లో 1 అని అర్థం. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, పబ్లిక్ స్టాటిక్ బై అనే సింటెక్స్ ద్వారా లొకేటర్స్ వాల్యూని డెవలప్ చేస్తున్నా. అలాగే రోల్స్కి, అలాగే యూజర్స్కి. ఐ క్లియర్? అలాగే ఇలా రాసుకుంటూ పోతే మొత్తం ఒక 1000 స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చండి. సో అంత ఓపిక లేదండి, మీకు అర్థం అవటానికి ఇంతవరకు రాసి చూపించాను మీకు. ఐ క్లియర్? రియల్ టైంలో ఎలా రాస్తున్నాను కోడ్ అర్థమవుతుందండి? మరి ఇప్పుడు దీనికి టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి? లాగిన్కి యూజర్ నేమ్ 1కి అడ్మిన్, పాస్వర్డ్కి అడ్మిన్, మరి యుఆర్ఎల్ కావాలి కదా, యుఆర్ఎల్. అలాగే బ్రాంచ్ నేమ్కి కృష్ణ, అడ్రస్ 1కి చింతల్, ఏరియాకి నగర్, పిన్ కోడ్కి టెస్ట్ డేటా, కంట్రీకి టెస్ట్ డేటా, స్టేట్కి న్యూయార్క్, సిటీకి వాటర్ టౌన్. ఓకే, నా పాయింట్ అర్థమైందండి ఎలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాను? హే గాయ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. సో నేను సపరేట్గా నేను ప్రతి దానికి నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటూ, ఆగు 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 ఆగు, సపరేట్గా నేను దేనికి లొకేటర్స్లో లొకేటర్స్, టెస్ట్ డేటాలో టెస్ట్ డేటా, రియల్ టైంలో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఐ క్లియర్? గాట్ ఇట్? హే గాయ్స్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు మరి మూడో కథ, ముచ్చటగా మూడో కథ పేరేంటి? Repository. టెస్ట్ రిపాజిటరీ. ఓకే, అంటే టెస్ట్ అనేది యాడ్ చేశాను, మీకేమో రిపాజిటరీ అని చెప్పాను. రిపాజిటరీ పెట్టుకోండి. సో రిపాజిటరీలో లాగిన్ని ఎలా పెట్టుకోవాలి? పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వెబ్ డ్రైవర్, స్టాటిక్ లాగిన్, లొకేటర్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్, సేమ్ కదా. అలాగే యూఆర్ఎల్కి టెస్ట్ డేటా డాట్ యూఆర్ఎల్. మరి దాని తర్వాత అర్థమైందా? ఇంకొక మెథడ్, బిఫోర్ టెస్ట్ ఇక్కడ పక్కకు పెట్టేసి నీ ఇష్టం, @టెస్ట్ పెట్టకుండా బ్రాంచెస్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, ఇది వదిలేయండి, ఇది తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ ఎవరో త్రివేణి అనుకుంటాను, ఇది అడిగారు, ఇది వదిలేయండి తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి. ఇదిగోండి, ఇదేంటి? క్లిక్ సెండ్ కీస్. మరి ఇది సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ వచ్చింది అంటే సెలెక్ట్ బాక్సే కదా అది. కమ్ ఆన్ గాయ్స్, నా పాయింట్ అర్థం చేసుకోండి. బ్రాంచ్లో, ఓకే, కంట్రీకి, స్టేట్కి, సిటీకి సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్ వచ్చింది. ఐ క్లియర్? అంటే నేను లొకేటర్స్ డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. లొకేటర్స్ డెవలప్ చేసుకునేటప్పుడు, ఓకే, బ్రాంచ్ కదా, ఇదిగోండి, ఈ బ్రాంచ్లో స్టేట్కి, సిటీకి నేను సెలెక్ట్ బాక్స్ యొక్క లొకేటర్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, దాని తర్వాత టెస్ట్ డేటాలో ఏం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను? బ్రాంచ్. ఇదిగో స్టేట్కి బ్రాంచ్ కదా, బ్రాంచ్ కమాన్, బ్రాంచ్కి ఇదిగో కంట్రీలో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి? ఒక 50 కంట్రీలు ఉన్నాయి. కానీ సెలెక్ట్ డేటాలో నేను టెస్ట్ డేటాలో ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను? కంట్రీలో. ఏమంటే ఒక సెలెక్ట్ బాక్స్ ఉందండి, సెలెక్ట్ బాక్స్లో ఇండియా, పాకిస్తాన్, అలా చాలా దేశాలు ఉన్నాయండి. కానీ నేనేం తీసుకున్నాను? కంట్రీలో యుఎస్ తీసుకున్నాను. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. హే గాయ్స్, సుధా పావని, వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్? ఐఎమ్ షౌటింగ్ లిటరల్లీ. Yes, sir. స్టేట్ ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ?
అంటే ఇది సెలెక్ట్ బాక్స్లో నువ్వు ఒక వాల్యూని ఫిక్స్ చేసావు. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? సో ఈ వాల్యూని ఫిక్స్ చేసి ఇప్పుడు లొకేటర్ టెస్ట్ రిపాజిటరీకి వచ్చేటప్పటికి ఎలా రాసుకుంటున్నావు, ఎంత బాగా రాస్తున్నావు చూడు. న్యూ సెలెక్ట్ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ లొకేటర్స్ డాట్ స్టేట్. స్టేట్ అంటే లొకేటర్స్లో స్టేట్ డాట్ సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్లో అన్ని వాల్యూస్లో సెలెక్ట్ బై విజిబుల్ టెక్స్ట్లో ఏది తీసుకుంటున్నావు, టెస్ట్ డేటా డాట్ స్టేట్. స్టేట్ అంటే ఏముంది, ఆఫ్ఘనిస్తానో పాకిస్తానో లేకపోతే అయోవానో టెక్సాసో ఏదో ఒక స్టేట్ ఉంది. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? కంట్రీ యుఎస్ ఉంది. నువ్వు దాన్ని కూడా సార్ట్ ఇట్ అవుట్ చేసావు. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? ఆ విధంగా ఆలోచించు. ఇది ఇది నేను డెవలప్ చేసేద్దాము అని డెవలప్ చెయ్యకు. ఎలా రాయాలో ఆలోచించు. పెన్ను పేపర్ తీసుకుని ఈ స్క్రిప్ట్ని నువ్వు ఎలాగా ప్రాక్టీస్ చేయి. అది ఎనఫ్. ఇదేంటంటే ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇది రేపొద్దున్న రియల్ టైంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది చూడగానే వాళ్ళు ఏ అప్రోచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉంటాయండి. నేను ఇప్పుడు నా కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ని మీకు నేను 22 ప్రోగ్రాములు నేర్పించిన తర్వాత ఒక గంటన్నర క్లాస్ తీసుకుని, బాస్ ఈరోజు మా కంపెనీలో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడుతున్నాము, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పి నేను మీకు ఏమి ఇచ్చాను, డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చాను. మీరు ఇది చూసుకున్న తర్వాత అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా వాడాలో? కమాన్ కమాన్ గాయ్స్. రేపొద్దున్న మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ 3 ఇయర్స్ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న మార్కెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మిమ్మల్ని కంపెనీ అంటే కాగ్నిజెంట్ నుంచి విప్రోకి వెళ్ళారండి. కాగ్నిజెంట్లో మీరు ఈ ప్రాసెస్ వాడాము, మీకు ఈ ప్రాసెసే వచ్చు. రేపొద్దున్న విప్రోకి వెళ్ళినప్పుడు విప్రో వాడు కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ ఇదే ఉంటుందని లేదు, కొత్తది ఏమన్నా ఉంటే కంపల్సరీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాడండి. మీకు వచ్చినా కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తాడండి. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీకి ఇంకొక కంపెనీకి సంబంధం ఉండదు. ఎందుకంటే వాడి యొక్క స్టైల్ వేరు, వీడి యొక్క స్టైల్ వేరు. మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా వాడాలి అనేది ఒక 10 days ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అది ఎంత తోపైనా కూడా. ఓకే, మీరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయినా కూడా మీ యొక్క కంపెనీలో ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ని డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వాలండి. ఓకే, ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? ఓకే, ప్రతి కంపెనీలోని ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్గానే ఉంటుందండి. మీరు నా దగ్గర 22 ప్రోగ్రాములు నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ని చూపించాను. ఇది కష్టంగా ఉందా, ఈజీగా ఉందా? రేపొద్దున కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు ఇదే వాడతారు అనే నమ్మకం లేదండి. ఇదే స్టైల్లో ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ వాడచ్చు. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ వాడినా కూడా మీరేం భయపడకూడదు. మీరు కొత్త కంపెనీకి వెళ్తున్నారు మాత్రమే. మీ పాత కంపెనీలో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న దగ్గర మీ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ ఏది, ఇది అని నమ్మండి. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే? ఇఫ్ యూ లూజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిడెన్స్, నథింగ్ ఈజ్ దేర్. మీరు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అయితే మీరు ఫేక్ అని అర్థం అండి. నేను నిజంగా జెన్యున్గా వర్క్ చేశాను అని మీరు ట్రస్ట్ఫుల్గా మీరు ఉంటే, నేను పాత కంపెనీలో ఇది వర్క్ చేశాను, కొత్త కంపెనీలో కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్పించవచ్చు, లేకపోతే ఇదే ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే XYZ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఏమండి 22 ప్రోగ్రాముల తర్వాత నేను కొత్తది ఇక్కడ నేర్చుకున్నప్పుడు అక్కడ కొత్తది నేర్చుకోలేనా? దట్స్ ఇట్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? అలా అవగాహనతో ఉండాలండి. కాన్ఫిడెన్సే మన ముందుకు నడిపిస్తుందండి. నువ్వు ఫేక్ అని అనుకుంటే నువ్వు ఫేక్ అయిపోతావు. నువ్వు జెన్యూన్ అని నువ్వు ఫీల్ అయ్యి, నేను మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను, ఆటోమేషన్లో నేను ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశాను, ఆటోమేషన్లో నేను ప్రతి కాన్సెప్ట్ని పర్టికులర్గా నా అవుట్పుట్ నాకు కనిపిస్తుంది, నేను ఏదైనా చేయగలను. ఒకవేళ కంపెనీలో ఎక్కడన్నా ఆగిపోతే అది ఆగిపోయావని నీ ఉద్యోగం ఎవరు పీకేరండి. ఆగిపోతే నీకు హెల్ప్ చేయడానికి టీమ్ లీడర్ ఉంటాడు, కొలీగ్స్ ఉంటారు. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్? గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడన్నా ఒక లొకేటర్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నావు, అక్కడ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయలేకపోతున్నావు. ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేయలేకపోతున్నావు అని నిన్ను ఉద్యోగం నుంచి ఎవరన్నా తీసేస్తారండి? చెప్పండి బాస్. ఎవరు తీయరు. నీ పక్కనున్న ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నువ్వు రాసిన ఎఫర్ట్ని ఇలా చూస్తారండి. ఓహో, సో సుధా పావని, వాట్ ఎవర్ యూ రోట్ ఈస్ కరెక్ట్, బట్ యూ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ విత్ సమ్వాట్ ఎక్స్టెన్షన్స్. దీన్ని ఏంటి, సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ద్వారా కాకుండా వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ అనే కొత్త కీ డిపెండెన్సీ వచ్చింది, అది యాడ్ చేస్తే మనం అసలు ఇది రాయక్కర్లా.
సో ఎలా రాయాలి ఈ రోజు నుంచి? వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ డాట్ క్రోమ్ డాట్ సెటప్, కొత్త మెథడ్ చెప్పారు, అది వాడుకుంటాం. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటి? నీకున్న దాన్ని కొత్త దాంతో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, నేను ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు నేను ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను? నువ్వు మా కంపెనీకి తగ్గట్టు పనిచేస్తావని, అర్థం చేసుకుని పనిచేస్తావని, మేము చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకుని పనిచేస్తావు, నీ పాత నాలెడ్జ్ మాకు ఉపయోగపడుతుంది అని మేము మీ కంపెనీకి తీసుకున్నాం. అంతేగాని మీరు తోపో తురుమో ఎరక్కొట్టేస్తారని మేము తీసుకోవాలా. మేము చెప్పిన దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుని మాకు తగ్గట్టు మీరు వస్తారని తీసుకున్నాం. ఐ క్లియర్? దట్స్ ఇట్. ఆ లాజిక్ మీరు తెలుసుకుంటే, ఇప్పుడు ఆటోమేషన్లో ఎక్కడన్నా ఆగిపోయావు, ఆగిపోయినప్పుడు ఏం భయపడక మిత్రమా, నీ ట్రైల్ నువ్వు చేయి. అది స్క్రిప్ట్ వెళ్ళకపోతే పక్కనున్నవాడు నీకు చెప్పడం వల్ల వాడి టైం వేస్ట్ ఏమీ కాదు. అంత రాజకీయాలు ఏమి ఉండవు. రాజకీయాలు ఉంటాయి, దేనికి ఉంటాయి? ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ పొజిషన్స్కి, ఓకే, హై లెవెల్ పొజిషన్స్కి, ఆన్ సైట్ పొజిషన్స్కి. మీకు ఇప్పుడు ఆన్ సైట్ కావాలా? చెప్పండి. మీరు ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అయిపోవాలా? దానికి రాజకీయాలు. మీలాంటి సబ్స్టెన్స్ ఇంజనీర్స్కి రాజకీయాలు ఉండవండి. ఓకే, ప్రమోషన్ టీమ్ లీడర్ పొజిషన్ కావాలా 6 years తర్వాత? చెప్పండి, మీరు ఆ పొజిషన్స్కి ఏమైనా పోటీ పడుతున్నారా? కూల్గా చేసుకోవచ్చమ్మా. ఐటీ కంపెనీలో 5 రోజులు వర్కే, సుఖంగా 5 రోజులు కష్టపడితే మరో 2 రోజులు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మధ్యలో ఏదైనా సెలవు వస్తే 4 రోజులు. రోజుకి కష్టపడేది 8 నుంచి 9 గంటలు. ఏ బల్క్ ఆఫ్ శాలరీ వస్తుందండి. ప్రతిరోజు వర్క్ ఉంటుందా? ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసి ఇస్తే ఇంకొక 2 రోజులు ఫ్రీగా ఉంటాం. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై జాబ్. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ప్రతి స్టూడెంట్ ఎంజాయ్ చేయాలండి ఐటీ జాబ్ని. తక్కువ టైంలో ఎక్కువ సంపాదించాలి అంటే ఏకైక మార్గం ఐటీ. ట్రస్ట్ మీ గైస్. గాట్ ఇట్? దట్స్ ఇట్. అంతేనండి, అంతకన్నా ఏమీ లేదు. ఆమె క్లియర్? మరి దీని మీద సారాంశం చెప్పాలండి, జాగ్రత్తగా వినండి మిత్రమా. జాగ్రత్తగా లాస్ట్లో కన్క్లూషన్ నేను చెప్పలేదండి, ఒకసారి వినండి. కన్క్లూషన్ ఇదిగో చూడండి. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్స్టెన్స్ రిపాజిటరీ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మిత్రమా? నువ్వు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిలో ఉన్నావు, కానీ నీ ప్రాణం అంతా ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది? ఏ నుంచి రన్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. నువ్వు చూడు, ప్రయారిటీ 0లో ఇది ఇచ్చుకో, ప్రయారిటీ 1లో ఇది ఇచ్చుకో. ఇగో చూడండి, రిపాజిటరీ డాట్ అలర్ట్, రిపాజిటరీ డాట్ అలర్ట్, రిపాజిటరీ డాట్ లాగిన్, ఇక్కడ టియర్ డౌన్లు ఇవన్నీ మర్చిపోండి. నేను ఏదైతే స్టాండర్డ్ చెప్పానో అదే గుర్తుంచుకోండి. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్వర్క్లో డిఫరెంట్గా తీసుకెళ్ళిపోతాడు. మీకు అవన్నీ అనవసరం. మీరు ఎలా వెళ్ళాలి? రిపాజిటరీ డాట్ మీ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ని. ఐ క్లియర్? కమాన్, అది అయిపోతే దీని యొక్క సారాంశం చెప్పి ఈరోజు సెలవు తీసుకుంటా. కమాన్, రైట్. సో ఫైనల్లీ అఖిల్ గారికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. స్వామి ఇంత చెప్పావు కదా, ఓకే, నువ్వు ఎంత చెప్పినా కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా గమనించు, మళ్ళీ నీ ముక్కేది అని అడిగితే మళ్ళీ తిప్పి తిప్పి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్లో చూపించావు. ఇంత కథ అంత అవసరం అంటావా బాసు? ఈ లొకేటర్స్ని సపరేట్గా రాయటం ఎందుకు, టెస్ట్ డేటాని సపరేట్గా రాయటం ఎందుకు, మళ్ళీ పని అవి రాసావు, గొప్పగా రాసావు, మళ్ళీ అవన్నీ రాసి మళ్ళీ అట్లన్నిటిలో ఎందుకు ఇక్కడ కలిపేశావు? ఇదంతా పాత చింతకాయ పచ్చడి లాగానే ఉంది కదా అని అఖిల్ అడిగారండి డౌట్. అవును, మీరు కూడా ఆలోచించండి. నేను అటు ఇటు తిప్పి నేను మళ్ళీ సేమ్ అదే తీసుకొచ్చాను కదండి. లొకేటర్స్ డాట్ టెస్ట్ డేటా డాట్ సంథింగ్. అదేదో డైరెక్ట్గా రాస్తేనే గొడవ వదిలిపోయేది కదా. ఇది ఎందుకు ఇలా రాసావు? మీకు అనిపించింది ఎవరికన్నా? సుధా, పావని, Yes, sir. త్రివేణి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్మేట్స్ ఎవరికన్నా అలా అనిపించిందా? ఓకే, రైట్. దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు మనం చేసే అన్ని అజైల్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. ఏంటండి? అజైల్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఇంతకు ముందు ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే బ్యాంకింగ్ డొమైన్ నుంచి ఎయిర్వేస్ డొమైన్కి మార్చాలి అంటే ఓకే, చాలా టైం పట్టేసేదండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఫీల్డ్ని మళ్ళీ కొత్త పేపర్ తీసుకుని కొత్త పేపర్లో ఆ ఫీల్డ్స్ పెట్టి టక్క ఎడిట్ రాయటం జరిగేదండి. మళ్ళీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయటం జరిగిందండి. ఇప్పుడు అజైల్ బేసిస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారంటే కాపీ పేస్ట్లు అండి. ఆ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ని కోడ్ని కాపీ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఫ్లిప్కార్ట్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఏం చేస్తున్నారండి,
పేస్ట్ చేసేస్తున్నారండి. ఎయిర్వేస్ అనే ప్రాజెక్ట్ పేస్ట్ చేసేస్తున్నారండి. పేస్ట్ చేసేసి ఒక 10 మంది డెవలపర్స్ కూర్చుని లాగిన్ ఒక మాడ్యూల్, రిజిస్ట్రేషన్ ఒక మాడ్యూల్, పేమెంట్ గేట్వే ఒక మాడ్యూల్, ఒక్క రోజులోనే పేజెస్ అన్ని ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని టకటక టకటక క్రియేట్ చేసేస్తున్నారండి. అంటే ఒక 8 అవర్స్ కష్టపడి లోపల ఒక రఫ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చేస్తున్నారండి. ఆమె క్లియర్? సో కాపీ పేస్ట్లు ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో ఈజీ అయిపోయిందండి ప్రాసెస్. మనం సెలీనియం స్క్రిప్ట్ వల్ల ఏం చేస్తామంటే మనం టైం వేస్ట్ చేస్తూ కూర్చోమండి. ఈ లోపల మనం ఏం చేస్తామంటే వాడు స్క్రిప్ట్ ఎలాగైనా రెడీ చేసుకునేవ్వండి. మనకి మనకి ఏదైతే పేజెస్ వాళ్ళు వెబ్ పేజెస్ రెడీ చేసి లొకేటర్స్ తోటి వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ రాసేస్తారో, ఇలా వెబ్ పేజ్ ఇస్తారు కదా, ఇలా వెబ్ పేజ్ ఇచ్చినప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేస్తాము, ఫ్లోకి తగ్గట్టు డిజైనింగ్ రాసుకుంటాము. డిజైనింగ్ అంటే ఎలాగా, నా పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్కి మనం టెస్ట్ డేటా రాసుకుంటున్నామండి. టెస్ట్ డేటా ఇదిగో చూడండి, వెల్కమ్ టు గిట్ హబ్, ఎంటర్ యువర్ నేమ్ తర్వాత ఎంటర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్. అలా ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్లో ఫస్ట్, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్లో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్లో ఎంటర్ యువర్ స్మార్ట్ నేమ్, ఎంటర్ యువర్ సర్ నేమ్, ఇలా కొత్త ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. మన కొత్త ఫీల్డ్స్కి తగ్గట్టు మనం ఏం చేస్తున్నాము, మన యొక్క టెస్ట్ డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం, మన యొక్క లొకేటర్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం, మన యొక్క రిపాజిటరీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. సైమల్టేనియస్గా ఇలా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. సైమల్టేనియస్గా ఏం జరుగుతుంది, టెస్ట్ కేసెస్ కాదు, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ మెయింటైన్ కూడా అవుతుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ని రీయూజబిలిటీ డెవలపర్ ఎలా అయితే చేస్తున్నాడో, మనం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ రాసుకుంటే రేపొద్దున్న ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అన్ని ఫస్ట్ నుంచి రాస్తావా? ఆడు కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాడు, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఇదే ప్రాజెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకెళ్ళి ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్కి ఇచ్చి ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్కి తగ్గట్టు పేర్లు మార్చేస్తున్నావా లేదా? చెప్పండి బాస్. దానివల్ల ఏంటి, రీయూజబిలిటీ అనేది సైమల్టేనియస్గా డెవలప్మెంట్ తోటి పాటు టెస్టింగ్ కూడా ముందుకెళ్ళిపోతుందండి. రేపొద్దున్న ఎక్కడన్నా స్క్రిప్ట్లో, రేపొద్దున్న ఎక్కడన్నా నువ్వు ఫ్లోకి నువ్వు చేంజ్ చేయాలి అంటే రిపాజిటరీలో నువ్వు ఈ యాక్సెస్ చేంజ్ చేయక్కల్లా, దీన్ని కాపీ పేస్ట్లు చేయి. ఎన్ని సెండ్ కీస్ ఉంటే అన్ని సెండ్ కీస్ కాపీ పేస్ట్ చేయి. కానీ అట్లా ఎక్కడ మార్చుకుంటే చాలు, లొకేటర్స్ టెస్ట్ డేటాలో మార్చుకుంటే చాలు. ఈ రిపాజిటరీలో అటు ఇటు కాపీ పేస్ట్లు చేసుకుంటే సరిపోతుందో సరిపోదా? చెప్పండి బాస్. అంటే సైమల్టేనియస్గా డెవలప్మెంట్ జరిగేటప్పుడు సైమల్టేనియస్గా టెస్టింగ్ వాల్యూస్ కూడా మారిపోతున్నాయా లేవా? అదే నువ్వు జనరల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో రాసావనుకో, మళ్ళీ ఒక దగ్గర నువ్వు ఎక్కడన్నా డిస్టర్బ్ చేసావనుకో మొత్తం అంతా పాడైపోతుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇలా సపరేట్గా రాసుకోవడం వలన మార్పులు చేర్పులు ఎక్కడన్నా వచ్చినాయి అంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆమె క్లియర్? అఖిల్ ఏమన్నా అడగాలంటే అడగచ్చు. రీయూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మీరు వెళ్ళబోయే కంపెనీకి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఉంటేనేమో ఉన్నట్టు రాయండి, లేకపోతేనేమో మీరు వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ ఇట్, ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నా స్టూడెంట్ ఉన్నా పనిచేస్తాడు, ఉండకపోయినా పనిచేస్తాడు. ఈ రెండు ఉండకపోయినా కొత్తది ఉన్నా కూడా నా స్టూడెంట్ పనిచేస్తాడు. ఆమె క్లియర్? వాట్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. సో సంపూర్ణంగా 23 కాన్సెప్ట్లు సంపూర్ణంగా కంప్లీట్ అయినాయి. ఇంకా మన చేతిలో ఎన్ని క్లాసులు ఉన్నాయండి? కమ్ ఆన్ గైస్, 7 క్లాసెసా? లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? 2 క్లాసెస్ కాదు మిత్రమా, ఇంకో మహా అవుతే ఇంకో 2 రోజులు పెంచుకో, నష్టమేమీ లేదు. ఓకే, స్లోగా క్షుణ్ణంగా ఇన్ని రోజులు నా దగ్గర ఓపికగా ఉన్నారు, ఒక 2 రోజులు ఎక్కువ పెంచుకుంటాం వల్ల నష్టం ఏమన్నా ఉందా? ఉంటావా, వెళ్ళిపోతారా? ఓకే, స్లోగా తాయితీగా, అర్థమైందా? నీట్గా రోజుకి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు కాన్సెప్ట్ని డెప్త్ తోటి డిస్కస్ చేసి స్లోగా క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, డోంట్ క్యాచ్ ద ఎండ్ డేట్, జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద సబ్జెక్ట్, దట్స్ ఇట్. ఆమె క్లియర్? ఓకే, సో రేపటి నుంచి టైమింగ్ మారుస్తానమ్మా. టైమింగ్ ఎలా ఇస్తానంటే లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి మీ టైమింగ్ని ఎంటైర్ స్విచ్ చేయబోతున్నానమ్మా. సో
ఎలా అంటే ఇప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఒక క్లాస్ వచ్చింది. సో నాకు మీకు చెప్పేసిన తర్వాత నాకు యాక్చువల్లీ థియరిటికల్ క్లాస్కి అంత ఓపిక ఉండలేదమ్మా, ఆ ఫ్లో రావట్లా. సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ని ముందుకెళ్ళిపోయి ఈ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ని వెనక్కి పెడతాను. వెనక్కంటే 10 o'clock నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను క్లాస్. ఆమె క్లియర్? రేపటి నుంచి క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి? 10 to 11:30. మీకు ఆఫీస్ ఉంటుందా? సో 7:30 to 8:30, 9 o'clock స్టార్ట్ చేస్తానండి మీకు. ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇటు మెయింటైన్ చేసుకోలేరా? వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కదా బాస్. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. సరే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఉన్నాయి ఉన్నాయి 7 or 8 ఉన్నాయి కదా. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. నేను విత్ ఇన్ 4 daysలో కంప్లీట్ చేసేస్తానండి. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. పర్వాలేదండి, స్లోగానే వెళ్దాం. ఓకే, యూ జస్ట్ కమ్ టు దిస్ బ్యాచ్. ఓకే, రేపటి నుంచి అయితే ఇంత ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వను. ఓకే, మనం 8 o'clock కదా, 8 o'clock కదండి, రేపటి నుంచి 7:30కే రండి. ఓకే, ఒక అరగంట నేనే పెంచుకుందాం. ఓకే, ఎందుకంటే 9:30 కల్లా మీది క్లోజ్ చేసుకోవాలి. నాకు 2 hours పడితే చాలండి. 2 hours పడితే 4 days ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఓకే, లాస్ట్లో ఎందుకు మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడతాం. ఓకే, సో నా టార్గెట్ ప్రకారం సాటర్డే, సండే హాలిడే, మండే కల్లా కంప్లీట్ చేస్తానండి. మండే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. మండే ఆర్ ట్యూస్డే, అజ్యూమ్ ఇట్. ఆమె క్లియర్? Yes, sir. ఓకే గైస్, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్స్ పంపిస్తాను. జస్ట్ వెయిట్. ఓకే, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ రిఫరెన్స్ కీ ఇక్కడ ఇస్తానండి. మీరు దాన్ని బట్టి మీరు స్క్రిప్ట్కి తగ్గట్టు మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపించాలి కదా, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవ్వండి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ? లాస్ట్లో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ అండి, ఇవన్నీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కాన్సెప్ట్స్. అర్థమైందా? సో ఇది రన్ అవ్వాలి అని చూడొద్దు. ఓకే, ఇవన్నీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. వాట్ ఇట్? ఓకే, ఇది ఇంటర్నల్ బిల్డ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్. ఇది రన్ అవుతుందా లేదా అనే దానికన్నా ముఖ్యం ఏంటండి, ఫ్రేమ్వర్క్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా డంప్ చేస్తాం లోపల, ఇంటర్లింక్స్ తోటి ఉంటాయండి. ఇవన్నీ మీరు చేసేవి కాదు, ఎవరు చేస్తారు? కమాన్, ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో టీమ్ లీడర్ చేసిస్తారండి. ఇక్కడ నాకు ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ని ముక్కలుగా పెట్టానండి. అర్థమైందా? ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయాలి అంటే నాకు సబార్డినరీ ప్రాజెక్ట్స్ కావాలండి. సో ఇక్కడ ఏమీ లేవు, అందుకని స్క్రిప్ట్ను మాత్రం చూపిస్తాను. ఐ క్లియర్? హే గైస్, ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? సుధాపావని, ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతలేదని నువ్వు నన్ను అడక్కు. ఎందుకు? ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఐ క్లియర్? గాట్ ఇట్? ఓకే, రైట్. సో మీకు ఒక రిఫరెన్స్ కోసం నేను ఒక లైబ్రరీ పంపిస్తాను, దాన్ని చూసుకోండి అమ్మా, రిఫరెన్స్ లైబ్రరీ. సో 2 ప్రాజెక్ట్స్ పెడతానండి, ఆ 2 చూసుకోండి. ఒకటేమో హెచ్ఎంఎస్ లాగిన్ అండి, ఒకటేమో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అండి. దీంతో మీకు సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది. ఐ క్లియర్? ఓకే, టీకే గైస్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. టుమారో విల్ క్యాచ్ అప్ ఎట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 7:30 AM. Bye team. Yeah, rest of the team, you just continue the class where we are. Okay, web.whatsapp. Emma, how many team members are there? Come on guys, open your mouths. It's 2 too members. crazy, yaar. You are not talking at least. 2 members, sir. చూడండి ఎంతకి పడిపోయిందో. ఒక అమ్మాయి అండి, ఎక్స్పెషల్లీ హైస్ టీమ్, ఒక అమ్మాయి అండి ఇన్స్టాలేషన్కి డౌట్ అడిగారండి, సెలీనియం ఇన్స్టాలేషన్కి. తర్వాత ఆ డౌట్ని నాకు మెసేజ్ చేశారండి. మెసేజ్ చేసిన తర్వాత ఓకే, మెసేజ్ చేసిన తర్వాత నేను క్లాస్ రూమ్లో ఆ డౌట్ చెప్తానని చెప్పి ఒక అబ్బాయిని అసైన్ చేశానండి. తర్వాత నుంచి ఆమె క్లాస్లో కనపడటం మానేశారండి. హౌ కుడ్? అలా చేస్తే క్లాస్లో వస్తాయా? కమాన్. No, sir. హార్డ్ వర్క్ నెవర్ ఫెయిల్స్ మా, యూనిట్ టు కీప్ ఆన్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్. చెప్తున్నాను కదండి, ఇది మీరు ఏదో ఫ్రీగా వస్తుంది అనుకుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ యు లూజ్, ఎంటైర్లీ లూజ్.
ఫ్రీగా వచ్చే సబ్జెక్ట్ కాదండి ఇది. మీకేమో అర్థం కావట్లా. రైట్, టీకే గైస్, బీ ప్రాక్టీస్ వెల్. బాయ్ మా, బాయ్. Okay, sir.